السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ محترم و معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام و ناظرین اکرام، محترم بھائیوں، دوستوں اور لائق احترام پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم اور آپ اس پاک بزم اور مجلس کا حصہ ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ بحیثیت ایک مومن ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا کر رکھی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین عطا کرنے والا، دینے والا اور نوازنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس میں سورۃ النساء آیت نمبر 127 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی، دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو ہم سبھی کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 127 کے اندر اللہ رب العالمین یتیم بچیوں کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے یتیم کے بارے میں یہ بات ہم جان لیں کہ قرآن مجید کے اندر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ یتیم بچوں کے بارے میں بیان کرتا رہتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے بیان کرنے کا؟ اس کا مقصد ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ جس حالات اور دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انفرادی طور پر کوئی آدمی اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، لیکن اجتماعی طور پر مسلمانوں کے حالات بہت برے ہیں، حالات بہت برے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو بیس چیز اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا، ہماری بیس بڑی کمزور ہے، اور کوئی بھی قوم اس وقت تک فلاح و بہبودی نہیں پا سکتی جب تک کہ اپنے بنیاد کو مضبوط نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے 5 بنیاد بنا دی، اس بنیاد پر اسلام کی نیو رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یتیموں کے بارے میں کیوں بیان ہوا؟ یتیم کہتے کسے ہیں؟ یتیم وہ بچہ یا بچی جس کا والد نہ ہو، باپ نہ ہو، جس کا، اس کو یتیم کہا جائے گا۔ باپ ہے، ماں نہیں ہے، بچہ یتیم نہیں کہا جائے گا۔ حیرت کی بات ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کا درجہ بلند بتایا جاتا ہے، ہر جگہ ماں کا ذکر آتا ہے، لیکن اللہ نے جو کنسپٹ بیان کیا یتیم کا، وہاں پر یہ ہے
کہ ایک بچہ ہے، چاہے چھوٹا بچہ چاہے بڑا بچہ ہو، اس کے والد نہیں انتقال کر گئے لیکن ماں ہے تو یتیم کہلائے گا، باپ ہے ماں نہیں ہے تو بچہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی فیملی یا پریوار کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ باپ ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں۔ صرف اس وجہ سے سرپرست نہیں ہوتے ہیں کہ وہ باپ ہے، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ نام نبا کی ساری ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے۔ عورت جو ماں کی شکل میں ہوتی ہے، بیوی کی شکل میں، وہ گھر گرہستی کو دیکھتی ہے، بچوں کو دیکھتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا جو اخراجات ہے یہ سب مینٹین کون کرتا ہے، انتظام کون کرتا ہے؟ باپ، اس عورت کا شوہر اور بچے کا باپ۔ تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ نہ ہو۔ اب کیوں اللہ نے یتیم کہا اس کو، اب کیوں اس کے فضائل بیان کیے؟ ہم لوگ چونکہ اپنی زندگی میں بچپن سے لے کے آج تک ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جن کی والد محترم حیات سے اللہ ان کی اور لمبی حیات دے، آمین۔ ہم نے اس چیز کو کبھی نہیں سمجھا کہ کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، پیدائش سے لے کر آج تک ہر چیز ہم کو مل گئی، شادی بیاہ ہم لوگوں نے کر لیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کبھی کمی کیا ہوتی ہے۔ ہاں کچھ وقت کے لیے کبھی نوکری باپ کی چھوٹ جاتی ہے تو 2-4 مہینے سال بھر کی تھوڑا ڈاؤن ڈے ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ ہاں انکم بند ہوگی، وعلیکم السلام، تو حالات خراب لگ رہے ہیں، لیکن پرماننٹ جو جس کے باپ نہیں ہے کہاں سے انتظام ہوگا، ہے نا؟ کتنا مشکل ڈیفیکلٹ امر ہے کہ ایک پریوار کی ذمہ داری اس گھر کے جو مکھیا ہوتے ہیں باپ ان پر ہوتی ہے، وہ باپ ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں، سرے سے ختم۔ اب اس بچے کی فیوچر کا ڈیسیجن کون لے گا؟ وہ بچے یا بچے جو چھوٹے ہیں ان کے کپڑے کی ذمہ داری کون لے گا؟ تہوار جب آئیں گے عید اور بقرہ عید تو اس میں خوشیوں کے لیے کہاں سے انتظامات کیے جائیں گے تاکہ بچے مطمئن رہیں، اور سالہ بھر جو بیماری، جو پڑھائی کے اخراجات، جو کھانے پینے کی چیزیں، وہ کہاں سے مینٹین ہوں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا بڑا مقام ہے ایک والد کا اپنے پریوار کے لیے۔ اب وہ والد نہ رہے، وعلیکم السلام، تو سوچے، اندازہ لگائے کہ کہاں سے سب چیزیں ہوگا، ساری چیزیں کہاں سے ہوں گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً قرآن مجید کے اندر یتیموں کا تذکرہ کرتا ہے۔ یتیموں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ بیداری آئے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا بہت یا بہت زیادہ عطا کر رکھا ہے، وہ مسلمان کبھی بھی ان چیزوں سے ناآشنا نہ ہو، بے خبر نہ ہو کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے نا؟ اسی لیے دیکھیں کہ بڑے بڑے شہروں میں یتیم خانے بنائے جاتے ہیں۔ کیوں یتیم خانہ بنانے کی نوبت کیوں آئی؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے یتیم خانے تھے؟ سوچے ہم؟ کچھ فیکٹ ایسے ہیں جس پر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں کتنے یتیم خانے تھے؟ کوئی کاؤنٹ ہے، کوئی تذکرہ ہے؟ کچھ نہیں، بلکہ احادیث ملتی ہے کہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ایک بچہ روتا ہوا چلا آیا، آپ نے اعلان کروایا بچہ کس کا ہے؟ تو پتہ چلا فلاں آدمی کا ہے اور یہ بچہ یتیم ہے۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو جنت پسند کرتا ہے؟ صحابہ کھڑے ہو گئے سب، اللہ کا رسول ہم جنت جانا چاہتے ہیں، اس بچے کی کفالت کرو۔ مارا ماری ہو گیا، کفالت کے صحابہ کے مطلب مارا ماری مطلب کہ ہم اس کو حاصل کر لیں، ہم اس کو حاصل کر لیں، ہمارے کسٹڈی میں آ جائے، ہمارے کفالت میں آ جائے، یہ حالت ہے۔ ہم جس نبی کو فالو کر رہے ہیں اس نبی کے زمانے میں کتنے یتیم خانہ تھے؟ کیا کبھی سوال نے پوچھا؟ اس پر کانفرنس ہوئی، اس پر ڈیبیٹ ہوا؟ ایک بھی نہیں تھا، ایک بھی یتیم خانہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس زمانے سے زیادہ پیسے والے آج ہم لوگ ہیں اور ہمارے پاس یتیم خانے بن رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا فیلئر ہے، اس کو ہم کو ماننا ہے کہ ہم فیل ہو گئے اس معاملے میں۔ ہمارے محلے کے کوئی بچہ یتیم بن گیا، کیسے پرورش ہوگی اس کی؟ اور ہم اس وقت نہیں سمجھیں گے جب تک کہ ہمارے گھر میں کوئی بچے یتیم نہیں۔ اللہ نہ کرے اللہ سب والد کو صحت مند اور حیات بخشے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہمارے اپنے پریوار میں کوئی یتیم ہوگا، تب اندازہ ہوگا کہ نہیں بننا چاہیے، کہ حالت کرنی چاہیے، لیکن جب تک وہ حالات ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہم سیریس نہیں ہے نا میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے کس چیز کے بارے میں؟ اب یتیموں کے بارے میں اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں۔
कौन सी औरत की बात हो रही है? यतीम औरतों की बात हो रही है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे औरतों के बारे में पूछताछ करते, हुक्म दरियाफ्त करते कि यतीम औरतों के बारे में क्या हुक्म है, बताइए। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना, ऐ नबी आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला खुद ही इनके बारे में हुक्म दे रहा है। कुलिल्लाह कह दीजिए कि अल्लाह युफ्तीकुम, तुमको हुक्म दे रहा है, फीहिन्ना इस सिलसिले में, यानी इन्हीं यतीम औरतों के बारे में खुद ही अल्लाह तुमको हुक्म दे रहा है। वमा युतला अलैकुम फिल किताबि फी यतामन निसा इल्लाती, क्या अल्लाह हुक्म दे रहा है कि किताब में यानी कुरान में यतीम औरतों के बारे में तुम्हारे ऊपर जो कुछ बयान किया जाता है, ऐ नबी आपसे औरतों के बारे में पूछते हैं, हुक्म पूछते हैं, आप कह दीजिए खुद ही अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है औरतों के बारे में। हुक्म यह दे रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इनके सिलसिले में यतामन निसा, निसा औरतों की, यतीम औरतों के बारे में किताब में अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। ये किताब है ना अल्लाह की कुरान, इसमें अल्लाह बयान कर रहा है यतीम औरतों के बारे में, बयान कर रहा है। अल्लाह की कौन यतीम औरतें? जिन्हें ला तू नहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना, कि जो उनके फराइज तुम उसको देते नहीं। अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि जो यतीम औरतों के फराइज हैं तुम उसे देते नहीं हो। और इसी सूरत के शुरू में ये बात गुजर चुकी है कि यतीम औरतों से जब शादियां करते थे तो उनके महर तक नहीं देते थे, है ना, बता तो कोई है नहीं, कौन लड़ेगा उनकी तरफ से, कौन आएगा फाइट करने? तो अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी, कोई आया चाहे ना तुमको देना है, नहीं तो पकड़ लेंगे क़यामत के दिन, है ना। अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी। अब इससे बड़ा क्या सपोर्ट होगा यतीम औरतों के बारे में, समझा रही हो कि इससे बड़ा क्या सपोर्ट होगा? अल्लाह कह रहा है कि ला तू नहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना, उनके लिए जो कुछ फर्ज किया गया है तुम उसको देते नहीं। यतीम औरतों के जो, अगर कोई यतीम बच्चा मालदार है, उसका बाप बहुत मालदार था, पैसा छोड़ कर गया, तो केयर टेकर तो कोई है नहीं, तो कोई केयर टेकर बन के पूरा पैसा खा जाता है, चाहे अपने हो चाहे बेगाने हो। तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इन चीज़ों से बहुत सख्ती से मना किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे उसका बाप सब कुछ था, वो नहीं है, इसका मतलब लूट ले उसको, बर्बाद कर दे। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बेवा और यतीम यानी मिस्कीन के पीछे लगने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है, या अल्लाह के रास्ते में, हदीस के रावी को शक है कि अल्लाह के रास्ते में रोज़ा रखने वाले की तरह है। इतने बड़े बड़े फजाइल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। और कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा ला ताकुलू अम्वाल यतीम बैनकुम बिल बातिल, कि तुम लोग आपस में यतीम का माल नाहक तरीके से ना खाओ। कितनी जगह अल्लाह ने बयान किया, यहाँ पे बयान करा अल्लाह ताला कि जो उनके फराइज तुम उसको देते नहीं हो। यानी एक आदमी देख रहा है कि यतीम लड़की है, आगे पीछे नहीं, चलो शादी कर लेते, कि हम मालदार हैं तो उसका जो केयर टेकर इसी करा देगा, चलो हमारी बच्ची जाएगी, अच्छा घर मिल जाएगा। अब उसको अपने निकाह में लाने के बाद मनमानी कर रहे हैं, उसको मेहर नहीं दे रहे हैं, उसके हक नहीं दे रहे हैं। ये यतीम बच्ची है, कौन आएगा लड़ने इसके पीछे? जब इसका बाप यतीम हो तो कोई पूछने भी नहीं कि आपके खा रहे कि नहीं खा रहे, अभी कौन आएगा लड़ने के लिए? स्ट्रॉन्ग उसके पास हो जाए, कोई आता भी तो बोलेगा आप अभी क्यों आ रहे हैं? जब उसका बाप इंतकाल किया से 20 साल पहले तो कहाँ गया? आपका परिवार कहाँ था? चुप हो जाएंगे, आप खामोश हो जाएंगे, बात तो सही बोल रहा है, अभी हम क्यों जा रहे हैं? वालेकुम सलाम। तो अल्लाह ताला यतीमों के बारे में बयान कर रहा है। अल्लाह ये भी कह रहा है तरगबूना अन तनकिहुन्ना, जबकि तुम उनसे निकाह करने की रग़बत रखते हो। यानी कोई यतीम लड़की अगर खूबसूरत हो तो हर कोई सोचता है चलो आसानी में निपट जाएगा, शादी कर लेते हैं, उसके पीछे कोई है नहीं केयर टेकर बोलकर, है ना, कोई उसका गार्जियन सरपरस्त बोलकर नहीं है। अल्लाह ये भी कह रहा है कि तुम रग़बत रखते हो अपने अंदर उससे निकाह कर लो, तुम्हारी जो रग़बत है उसको नुकसान पहुंचाने की, उसके हकूक़ को छीनने की है, कि इसके पीछे कोई बोलने वाला है नहीं। अगर कुछ जुल्म भी कर देंगे तो कौन आएगा? हाँ, लेकिन जिसका परिवार है, जिसका बाप है, अगर कुछ करेंगे तो वो खड़ा हो जाएगा, तो हमें नहीं करना है। वल मुस्तज़अफ़ीन मिनल बिल्दान, और जो कमजोर बच्चे हैं, यानी यतीमों के जिनके बाप नहीं है, यतीम बच्चा है, छोटे हो बड़े हो, छोटे बच्चे हो, लड़की हो या लड़का हो, उसके बारे में तुम नहीं डरते अल्लाह ताला से। कोई छोटे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है, उनका भविष्य है, उनकी जिंदगी है, उनका मुस्तकबिल है, कैसे उसको संवारा जाए, इस पर भी तुम ध्यान नहीं देते हो। वअन तक़ूमू लिल यतामा बिल क़िस्त, और ये कि तुम यतीमों के लिए आदर के साथ खड़े रहो। देखिए अल्लाह हुक्म दिया है कि अन तक़ूमू, तुम लोग खड़े रहो। काम यक़ूमू मतलब खड़ा, उसी से क्या नमाज खड़ी हो रही है ना। तो अल्लाह कह रहा है कि यतीमों के लिए खड़ा हो जाओ बिल क़िस्त, मतलब अदल के साथ। किस्त मतलब होता है बड़ी काफ सी, तो
کہ عدل و انصاف کے ساتھ یتیموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ دیکھیے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے میرے بھائی جو بہت سلگتا ہوا اور پیچیدہ مسئلہ ہے آج کے معاشرے کے حالات سے، کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، ہر طرح کی چیزوں پر ایمان لانے جس کو اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ہمارے پاس یتیموں کے لیے کیا پلان ہے؟ یہ تو گھٹنا کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کوئی گارنٹی ہے، کوئی لکھوا کے لایا ہے کہ ہم یتیم نہیں ہوں گے یا ہمارے گھر ان کے ہمارے خاندان کی یتیم نہیں ہوگا؟ اللہ جس کو بلا لے دنیا سے اس کو جانا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کی گھٹنا گھٹتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تنظیمیں ہیں ہمارے یہاں؟ کچھ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، فیلئر ہے ہم، جبکہ ایجوکیشن کی کمی نہیں ہمارے پاس، ایسی بات سن لیجیے، سرٹیفکیٹ کی کوئی کمی نہیں، شرح جو ہے تعلیمی شرح مسلمانوں کے اندر بڑا ہو، لیکن ہم ایک بار ہمیشہ کہتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں تعلیم یافتہ جن کے پاس حقیقت میں تعلیم ہوتی ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں سند یافتہ جن کے پاس صرف ڈگریاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں، لیکن علم ان کے اندر ذرہ بھی نہیں ہے کہ سماج میں کیسے رہا جائے، کیسے ملا جائے، کیسے پلاننگ کی جائے۔ تو ہمیں سند یافتہ نہیں بننا ہے، ڈگری والا نہیں بننا ہے، سند اردو میں سند سرٹیفکیٹ کو سند بولتے ہیں، ہمیں وہ نہیں بننا ہے، ہمیں تعلیم یافتہ بننا ہے۔ جو تعلیم ہمیں ملی ہے ہمارے والدین نے، ہمارے دین نے، اللہ نے، نبی نے جو دیا ہے، اس کو صرف یہ علم بڑھانے کے لیے نہیں سیکھ رہے ہیں، پریکٹیکل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے، نہ کہ اپنے علم کو بڑھانے کے لیے۔ اور یہ چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے اسلام کے احکام کو محدود کر دیا ہے۔ آج اسلام کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، بس اسلام۔ پڑوسی بھوکے مر گئے، اسلام نہیں ہے نا، رشتے دار بھیک مانگ رہے، اسلام نہیں ہے، اپنے فٹ پاتھ پہ، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو محدود کر دیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مقام پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ کس کا اسلام سب سے بہتر ہے؟ بتائیے، صحابہ پوچھ رہے سوال، جاننا چاہتے تھے، سیکھنا چاہتے تھے اور کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کا اسلام بہتر ہے؟ بتائیے کہ چلو بکر کا اسلام بہتر ہے، عمر کا اسلام بہتر ہے، میرا اسلام بہتر ہے، کس کا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کھانا کھلاتا ہے، جو کھانا کھلاتا ہے اس کا اسلام سب سے بہتر ہے۔ کھانا سے مراد صرف غریب مسکین نہیں، اس میں کیا لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، اچھا کھانا کھلانا مطلب غریب کو کھلا دیتے ہیں، رمضان کا مہینہ رہے تاریخ پہنچا دیتے ایک مہینہ کہ ختم۔ کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر کسی وجہ کے دعوت دو۔ یہ کیا محبت کی علامت نہیں؟ آج دعوت کب ہوتی ہے؟ یا تو نکاح ہوگا، یا تو سگائی یا چھیکا ہوگا، یا تو نوکری ہوگی، یا تو ریٹائر ہوں گے، یعنی یا تو کوئی وجہ ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ کے چکر میں مطلب کھانا کھلا، اللہ تعالیٰ ہم کو نواز رہا ہے، بہن بھائیوں کو بلا لیتے ہیں، بھائی آپ لوگ آئیے، وہ پوچھیں گے کیوں نہیں، بس اسی طرح آئیے نا دعوت، بھائی کھانا پکاؤ، بہن بھائی نہیں آ رہے، کئی بھائی بھائی الگ رہتے ہیں، ان کو بلا لیجیے، بھائی آپ آئیے آج کھانا ہمارے ساتھ ہوگا، تو پوچھیں کیوں، بس اسی طرح، یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ دوستوں کو پوچھیے، پڑوسیوں کو دعوت دیجیے، ملنے جلنے والوں کو دعوت دیجیے، کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہتر اسلام اس شخص کا ہے جو کھانا کھلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ تو یہ جذبہ ہر طرف سے اور ہر سب کے اندر ہونی چاہیے، یہ ہے جذبہ۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی پروگرام یا اوکیشن ہو تب بھی ہم دعوت دیں گے، ورنہ بھولیے جائیے۔ اور اتفاق سے اگر ماں باپ کی ایک وہ ہے تو ایک ہی وہ دعوت، پورا 50-60 سال میں ایک ہی وہ دعوت، شادی کریں گے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے کہ ہم نے اسلام کو کتنا محدود کر دیا، اور ان چیزوں کو زمین پر لانے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو ہمارے بعد کی نسلیں اس سے دو چار ہوں گی۔ آج ہمارے اسلاف نے محنت کی، قرآن کا ترجمہ کرتے دنیا کی ہر زبان میں، تو ہم اردو جاننے والے اردو میں موجود ہے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے محنت کی تو حدیث کا ترجمہ ہمارے پاس آ گیا، اتنی آسانیاں کر دی کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے ساری بات والوں کی مصیبت پڑے گی۔ تو اس طرح کے ادارے بنانے کی ضرورت ہے کہ کیسے ان لوگوں کو سماج کے اندر سر اٹھا کے جینے کا موقع دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم ہی لوگ سے کہہ رہا ہے کہ یتیموں کی کفالت کرو، مدد کرو، کسی اور کو نہیں کہہ رہا، اس کے مخاطب ہم ہی لوگ ہیں۔ اللہ یہاں بیان کر رہا ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیموں کے ساتھ عدل کے ساتھ کھڑے ہو۔ عدل مطلب انصاف کے ساتھ، ان کے ساتھ انصاف کرو۔ وہ سماج کی ایک اٹوٹ حصہ ہے، ایسا نہیں کہ اس کا باپ نہیں تو سماج کی کوئی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں، وہ سماج کے ایک ریسپیکٹیبل افراد ہے، فرد ہے، پرسن ہے، ان کی عزت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو اپنے ساتھ بیٹھائے، ان کو اپنے ساتھ رکھے،
اس سے عزت دے، اس کو عزت دے. یہ اللہ رب العالمین یہاں پہ یتیم کے بارے میں بیان کر رہا ہے. اب دیکھیں اللہ کیا کر رہا ہے، وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھلائی کرو گے فإن اللہ کان به علیم، اللہ اسے جانتا ہے. اللہ نے اس میں کامن لفظ کر دیا پہلا، یہ نہیں کہا کہ یتیموں کو کے ساتھ بھلائی کرو گے تو اللہ جانتا ہے. اللہ نے ابھی کیا کیا، پالا ہمارے حوالے کر دیا، بول جو ہے ہمارے پالے میں آ گیا. اب چاہے تو یتیم کی مدد کر کے ہم بھلائی کر لے، چاہے تو گنوا دے، چاہے تو کیا کرے، گنوا دے. یہ جملہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ حقیقت دیکھیں میرے بھائی، آپ لوگ چونکہ نوجوان نسل ہے، نوجوان قوم ہے، اور یہ بات آپ لوگ جتنا سمجھ لیں گے اتنا مردان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردان لوگ کچھ کام نہیں کرتے. یہ اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ کوئی بچہ یتیم ہو سکتا ہے تو اس کی پڑھائی کیسے ہوگی، اس کا دوا علاج کیسے ہوگا، عید وغیرہ کیسے کٹے گی، اس کی رمضان کیسے کٹے گا، بقرعید کیسے قربانی کرے گا. آپ کو معلوم ہے قربانی کا ایک مسئلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی میں اپنے ان صحابہ کو جو قربانی نہیں کرتے تھے جانور تقسیم کرتے تھے کہ تم بھی کرو قربانی. یہ سنت ہے ہمارے سماج میں، ایسا ہے. ایک تو بھائی کو حصہ نہیں دیں گے، آپ سو بانٹنا چھوڑ دیجیے کہ چلو بھائی ہمارا پڑوسی کو قربانی کر پا رہے ہیں، وہاں میں خرید دیتے، اللہ تو بہت دیا ہے، پڑھائی ہوا ہے بینک میں، مر جائیں گے تو اسی طرح پڑا رہ جائے گا، کچھ کر جائے تاکہ آخرت میں کام آ جائے. بھیا سنیے ہمیں تو آپ کو بھیج رہا ہے، آپ قربانی کریں گے. ارے نبی نے کیا ایسا. اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد انشاءاللہ دوبارہ درس کو شروع کیا جائے گا. اذان ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 128 128 کے اندر بیان کر رہا ہے، ان امرأۃ خافت من بالها نشوزا او عراضا، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بد ذہنی کا خوف ہو تو فلا جناح علیہما ان یصلح بینہما صلحا، تو اگر وہ دونوں آپس میں صلح کر لے تو ان پر کوئی گناہ نہیں. اصل میں یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ کوئی شوہر، میاں بیوی ہے، دونوں میاں بیوی، شوہر ہے بیوی ہے، اور اکثر میں تکرار، نا اتفاقی، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے آپس میں. اب ایسی صورت میں ان دونوں سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان چیز کو چھوڑ دیں. اس کے کئی راستے، ایک راستہ یہ کہ آپ ان سے الگ ہو جائیں، علیحدہ ہو، طلاق لیں، کیونکہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہی نہیں کہ آپ زبردستی کسی سے بند کریں اور لڑائی جھگڑا ہوتے رہے. یہ اسلام کا قانون نہیں. اگر نہیں بن پا رہا ہے تو آپ علیحدہ ہو جائیں. ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک سے زیادہ کسی مرد کی بیوی ہے، ایک سے زیادہ، اور ایک خاتون سے، ایک بیوی سے ان کا کیا ہے، بد ذہنی ہے، بد دماغی ہے، اس طریقے سے آپ کی میں ہو رہا ہے، تو ایک یہ بھی صلح ہو جائے کہ ٹھیک ہے آپ میرے پاس زیادہ مت جائے، اسی کے پاس ہے، تاکہ کم سے کم جھگڑا تو نہ ہو، صلح ہو جائے. جیسے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور آپ عمر کے حساب سے بوڑھی بھی ہو گئی، تو آپ نے آپ وسلم سے کہا کہ آپ میری باری عائشہ کے یہاں رکھیے. انہوں نے خود سے کہہ دیا. یہ بھی ایک صلح ہے کہ آپ ایسا کریں کہ دن میں آئے لیکن رات میں آپ نہیں کریں، آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں رہ کریں. تو یہ صلح ہو گیا، آپس میں ایگریمنٹ ہو گیا. اسی کے بعد اللہ نے کہا فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یصلح بینہما صلحا، کہ آپس میں صلح کر لے. ایک طریقہ صلح کی یہ بھی ہے، ایک تو علیحدہ ہو جائے، ایک طریقہ یہ کہ صلح کر لے کہ بھائی آپ زیادہ وہاں رہیے، جب ہم لوگ میں تکرار ختم ہو جائے، غصہ اور لڑائی ختم ہو جائے، پھر پہلے کی طرح آپ معمول پر آ جائیں. والصلح خیر، اللہ کہے صلح ہی بہتر چیز ہے. نہ صرف میاں بیوی کے بارے میں نہیں، کسی بھی معاملات میں صلح بہتر ہے کہ ہمیں صلح کر لینا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، کچھ بھی ہو، اتنا زیادہ مت کر لیجیے کہ صلح کا دروازہ بند ہو جائے، ہے نا. وہ دروازہ چھوڑ کر کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آدمی غصہ ہو، لڑائی ہو گئی، کچھ بول دیا، کچھ سن لیا، لیکن اس کو بڑھاوا نہیں دینا ہے. جو ہم لوگ بات چیت بند کر دیتے ہیں، گیپ کر دیتے ہیں، یہ خطرناک چیز ہے. یہی صلح کے دروازے کو بند کر دیا. ٹھیک ہے لڑ جھگڑے کی طرف سے نہ ہونا چاہیے. سلام کی رقم سلام تو کر سکتے ہیں نا، مسلمان ہیں. والصلح خیر، اللہ کہہ رہا ہے کہ صلح بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، شُحَّ یا کہتے ہیں بھوک، لوگوں کا دوسری کو اپنے فائدے کو کہتے ہیں.
अल्लाह कह रहा है कि हर नफ्स में इस चीज को डाल दिया गया है। कौन, यानी कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो अपने नफ्स को यानी अपने फायदे को मुअख्खर कर दे, दूसरे के फायदे को मुकद्दम कर दे, मतलब अपना फायदा को डिले कर दे इसलिए कि पहले दूसरे का फायदा होता है। ये एक फितरी चीज अल्लाह ने बयान, फितरत को बयान किया कि हर इंसान की फितरत में है कि वो अपने मुफाद और फायदे को आगे रखता है, ये फितरी चीज है। लेकिन अपने मुफाद और फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये मना किया गया है। या अपने काम बनाने के लिए किसी का काम बिगाड़ दे, या ऊंचा उठने के लिए किसी को गिरा दे, ये अल्लाह ने नहीं बयान किया। अल्लाह ने फितरत को बयान किया। जैसे ना कि एक तरफ जिना के लिए बुलाया जाए, एक तरफ नमाज के लिए बुलाया जाए, तो शायद ही कोई ईमान वाला हो जो नमाज को चुनेगा, जिना को नहीं चुनेगा, अक्सर जिना की तरफ चले जाएंगे सोचकर कि बाद में हम अल्लाह से बख्शिश कर लेंगे ताजुब, है ना। ये फितरी चीज है कि इंसान गुनाह की तरफ जल्दी माइल होता है और अच्छाई की तरफ कम, यानी देर से माइल होता है। यहाँ अल्लाह ने फितरत को बयान किया कि वो उज़रतिल अनफुस शुहा, हर नफ्स के अंदर बुख्ल को, उसके मुफाद को उसमें डाल दिया गया, हर शामिल कर दिया गया। हर नफ्स के अंदर हर कोई चाहता है कि पहले उसका काम हो। वह इन तुहसिनु, अगर तुम नेक अमल करो, एहसान का मामला करो, भलाई का मामला करो, वह तत्तकू, और परहेजगारी का मामला करो, तो फइन्नल्लाह काना बिमा तअमलून खबीर, तो जो तुम अमल कर रहे हो बेशक अल्लाह उसको जानता है। यहाँ भी बात अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम अगर तकवा करोगे, भलाई करोगे तो अल्लाह उसको जानता है, नहीं। अल्लाह ने कहा अगर तुम वह इन तुहसिनु, अगर तुम अच्छाई का काम करो, अच्छा करो, वह तत्तकू, और क्या है, तकवा का काम करो, यानी परहेजगारी काम करो, खाओ अल्लाह ताला से, तो क्या होगा कि अल्लाह ताला जो तुम अमल करोगे उससे बाखबर है। यानी यहाँ दो चीज है, एक चीज है कि जो अमल करेगा अच्छाई या बुराई, अल्लाह उससे बाखबर है। अगर हम दिखावे के लिए अच्छाई करें तो भी अल्लाह जानता है, वो भी अल्लाह जानता है। दिखाने के लिए अच्छा कर रहे किसी को या अल्लाह को दिखाने के लिए करे, वो सब अल्लाह जानता है। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर वाली आयत ही के ताल्लुक से आगे आयत के बारे में बयान किया, इसमें जिसकी एक से ज्यादा बीवियां हो उनके बारे में अल्लाह ताला उनकी फितरत को बयान कर रहा है। अल्लाह ने कहा आयत नंबर 129 129 सूरह निसा, वलन तस्ततीउ अन तादिलु बैनन निसा वलौ हरस्तुम, अल्लाह ने कहा कि तुम हरगिज अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे अगरचे कितनी भी तुम कोशिश कर लो, वलौ हरस्तुम, अगरचे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। हिर्स मतलब उर्दू में कहते हैं लालच को, उसी से हरस्तुम, कितनी भी लालच कर लो, कोशिश कर लो, मेहनत कर लो, तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे। अब ये चीजें अल्लाह ने क्यों कहा, आगे अल्लाह ने कहा फला तमीलु कुल्लल मैली फतज़रुहा कल मुअल्लका, बस तुम उनमें से किसी एक को बिल्कुल तनहा लटका कर मत छोड़ देना। दोनों बात अल्लाह ने कहा है। एक फितरत अल्लाह ने क्या बयान की, बहुत समझने वाली बात है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी थे, पैगंबर थे, आपकी 11 बीवियां थी, 10 या 11 बीवियां थी, है ना। इन तमाम बीवियों में जब तक हज़रत खदीजा जिंदा रही आपने दूसरी शादी नहीं की। हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद तक शादी आपने की। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खुसूसी मामला था कि आप 10 या 11 बीवी रख सकते हैं, हम लोग के लिए ये हुक्म उनके लिए खास था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बीवियों में हज़रत आयशा की तरफ ज्यादा मुतवज्जे होती है। ये कल्बी चीज है, कल्ब कहते हैं दिल को। दिल के अंदर किसी के लिए उल्फत के मोहब्बत पैदा हो जाना इंसान के इख्तियार में नहीं है ना, इंसान के इख्तियार में नहीं है, ये फितरी चीज है। जैसे नींद फितरी चीज है, ये इंसान के इख्तियार में नहीं है कि हम 1 महीना जाग के रहेंगे। भूख ये फितरी चीज है, इंसान के इख्तियार में नहीं है कि हम 1 महीना खाए नहीं करेगा जिंदा रहेंगे, हो सकता है, लगेगा ही भूख। खाना जैसे डाइजेस्ट होगा, हजम होगा, हमको भूख का सिग्नल मिल जाएगा कि अब पेट में कुछ जाना चाहिए। उसी तरीके से कल्ब, दिल का एक मामला अल्लाह ने यहाँ बयान किया कि कल्ब के मामले में इंसान को इख्तियार इस चीज का नहीं हासिल है। किसी की तरफ भी इंसान का दिल, मान लीजिए इंसान की एक ज्यादा दिल है तो ऑटोमेटिक किसी एक की तरफ, चाहे उसकी खूबसूरती की वजह से, चाहे उसके हुस्न की वजह से, चाहे उसकी जमाल की वजह से, चाहे उसके माल की वजह से, चाहे उसकी दौलत की वजह से मुतवज्जो हो जाएगा। अल्लाह ने फितरत को बयान किया, कुरान की खूबसूरती। फितरत को बयान करने के बाद अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने कहा फला तमीलु कुल्लल मैला, किसी एक की तरफ माइल मत होना। ठीक है, फितरी चीज है, लेकिन इंसाफ करना, कभी भी किसी एक की तरफ माइल ना हो जाना। फतज़रुहा कल मुअल्लका, उनमें से किसी एक को लटका के रख दो, कुछ भी मत करो, ना बात कर रहे हैं, ना मुलाकात कर रहे हैं, ना मिल रहे हैं, ना उसका खर्चा देख रहे हैं, मतलब उसको लटका ही के रख दिया। बीवी है लेकिन उसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। आगे अल्लाह ने कहा इन तुस्लिहू, और अगर तुम इस्लाह कर लो, व तत्तकू, और तकवा इख्तियार करो, फ़इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला और रहम करने वाला है।
अब अगली आयत में आयत नंबर 130 उसमें एक तीसरी सिफत अल्लाह बयान कर रहा है कि वह इन यतफर्रका, और अगर दोनों जुदा हो जाए, तलाक ले ले, युगनिल्लाहु कुल्ला मिन साअतिही, तो अल्लाह अपनी वसाअत से उन दोनों को बेनियाज कर देगा। अब बात ही नहीं बन पा रही, मान लीजिए कि किसी की एक से ज्यादा बीवी है ना, अब कल भी तौर पर उस शौहर का रुझान मैलान किसी एक की तरफ ज्यादा है ना, लेकिन बारी बराबरी देना है, उसमें कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैलान ज्यादा है, उससे ज्यादा वो मोहब्बत कर रहा है कल भी तौर पर, तो एक भी समझने को तैयार नहीं कि नहीं आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं, इंसाफ करना होगा आपको, तो उसको ये आयत समझना पड़ेगा। कल भी लगाव है तो ज्यादा रुझान हो सकता है, दो बच्चे हैं एक औरत के, तो किसी एक बच्चे को ऑटोमेटिक माँ को प्यार ज्यादा हो रहा है उससे, और एक बच्चे पर ध्यान नहीं हो, तो कल भी चीज है दोनों उसी के पेट से पैदा हुए बच्चे हैं, लेकिन एक मैदान ज्यादा है एक की तरफ, है ना। अब अगर नहीं बन पा रहा दोनों में, तो इस्लाम कहता है कि जबरदस्ती गाड़ी को घसीट के नहीं चलाना चाहिए, आए दिन मारपीट उठा पटक लड़ाई झगड़ा, ये अच्छी चीज नहीं है। जब नहीं बन पा रहा है, पट नहीं पा रहा है, तो अब अलग हो जाए। अल्लाह ये कह रहा है वह यतफर्रका, तस्निया कैसे का इस्तेमाल किया, अगर दोनों जुदा हो जाए, अगर दोनों जुदा हो जाए तो युगनिल्लाहु कुल्ला मिन साअतिही, अल्लाह दोनों को अपनी वसाअत से बेनियाज करेगा, मतलब अल्लाह ताला उसमें बरकत दे देगा। अल्लाह देख रहा है कि दोनों में बन नहीं पा रहा, बनाओ नहीं हो पा रहा है ना, और एक एक चीज के लिए झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो रही है, तो उससे बेहतर है घर हो जाइए, अल्लाह दोनों को बेनियाज, मतलब दोनों की जिंदगी को संवार देगा, लड़के को अच्छी लड़की दिला देगा, लड़की को अच्छा लड़का दिला देगा, ये अल्लाह के हाथों में, क्योंकि अल्लाह देख रहा है कि जो जुदा हो रहे हैं ये अपने जाती मफाद के लिए नहीं हो रहे, ये रिश्ते को निभा नहीं पा रहे, जो रिश्ता इस्लाम ने मुकर्रर किया है मियां और बीवी का। वकान अल्लाह वासियन हकीम, और बेश और अल्लाह तबारक व तआला बड़ी उस्वत वाला और हकीम है, यानी हिकमत वाला है, अल्लाह तबारक व तआला हिकमत वाला है। उसके बाद आयत नंबर 131 अल्लाह कह रहा है वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों में है और जमीन के अंदर है, अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, यानी सब अल्लाह के कब्जे कुदरत में, अल्लाह बादशाह इन चीजों का मालिक है। वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, और तहकीक के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमसे पहले जिन लोगों को किताब दी कि उनको वसीयत की, वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जिन लोगों को किताब दी गई, हमसे पहले किनको दी गई थी, तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, बनी इस्राइल को, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई थी। हमसे पहले जिन लोगों को अल्लाह ने किताब दिया, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले थे, व इय्याकुम, और तुमको भी अल्लाह वसीयत कर रहा है, ये भी अल्लाह ने कह दिया, यानी उम्मत मोहम्मदिया को, हम लोगों को अल्लाह कह रहा है कि जो तुमसे पहले जिन लोगों को किताब दी गई उनको और तुमको भी अल्लाह वसीयत कर रहा है, अनित्तकुल्लाह, के अल्लाह से डरो, वसीयत अल्लाह कर रहा है ना। तो अल्लाह की वसीयत तो क्या हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अब्बा हमारे वसीयत कर रहे हैं कि चारों दुकान आपका है, तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उसमें तो अब्बा का हज करवा देंगे हम लोग, अरे चारों हम उनको मिल गया, हम तो एक पे दिमाग लगाए थे चारों, अब चलिए हाजी पे निकलिए। कितनी अहमियत है दुनिया की, अल्लाह वसीयत कर रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, हमारे अब्बा से भी बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन है ना, जिसने दुनिया और दुनिया के तमाम लोगों को पैदा किया, अब वो हमें वसीयत कर रहा है। अल्लाह कह रहा है कि जिनको हमने तुमसे पहले किताब दी, यानी अहले किताब, व इय्याकुम, और तुमको भी अल्लाह वसीयत कर रहा है, अनित्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व इन तकफुरू, और अगर तुम अल्लाह से नहीं डरोगे, कुफ्र करोगे, यानी इनकार करोगे, अल्लाह जो अहकामात दे रहा है, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, भलाई करो, खैर करो, गरीबों मातहतों का ख्याल रखो, अगर तुम नहीं करोगे तो याद रखो फ़इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमान और जमीन में अल्लाह के लिए, ये अल्लाह जो है इनडायरेक्टली धमका रहा है ना, समझ रही है? अल्लाह ये नहीं कहा अज़ाब देगा, मुसीबत मुब्तला कर देगा, अल्लाह कह रहा है कि तुम मेरी जमीन पे जी रहे हो, जमीन किसकी है? अल्लाह की है, और जमीन में जहां भी चले जाओ, 7 समंदर पार अमेरिका चले जाओ, 10 समंदर पार कहीं और वेस्ट इंडीज चले जाओ, पार करते रहो, दुनिया के आखिरी कोने में चले जाओ, सब अल्लाह की जमीन है, जाओगे कहाँ? अब ये अल्लाह की पूरी जमीन है चरकुट्टा, हम कहाँ जाए? वहां जाए तो भी अल्लाह के यहाँ रहेंगे, वहां भी अल्लाह की नजर में, यहाँ भी अल्लाह की नजर में, यहाँ भी अल्लाह की नजर में। अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम इनकार करोगे तो एक बात याद रखना, फ़इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, बेशक अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों में और जमीन में है, वकान अल्लाह गनिय्यन हमीदा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बड़ी तारीफों वाला है, बड़ा गनी है, मालदार है। अल्लाह गनी है, बेनियाज के माना होता है गनी, तो अल्लाह बेनियाज है और अल्लाह तारीफों वाला है। इनडायरेक्टली अल्लाह ने धमकाया कि सुन लो, अगर इनकार करोगे तो जाओगे कहाँ?
ये जमीन और आसमान तो उसी की है, यानी उसी की प्रॉपर्टी में रहोगे, कहीं नहीं भाग सकते, कहीं तुम्हारे लिए छुटकारा नहीं है। आगे फिर अल्लाह बयान कर रहा है वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आयत नंबर 132 132 कि अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों में है और जमीन में हो, कफा बिल्लाहि वकीला, और कारसात के एतबार से अल्लाह काफी है। काम बनाने वाला कौन है? हमारा रब का। जो हमारा बिगड़ा हुआ काम है वो कौन बनाएगा? अल्लाह बनाएगा। जो हमारे हालात खराब है कौन सुधारेगा? अल्लाह सुधारेगा। हम तकलीफ में कौन हमें आजादी देगा तकलीफों से? अल्लाह देगा। अल्लाह काफी है। ये कहना चाह रहा अल्लाह ताला कि अल्लाह काफी है। अल्लाह को आप हमें और आपको किसी और के दरबार में जाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के दरबार में चले जाए, अल्लाह काफी हो। ये तवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुहु, कुरान कहता है कि जो भी अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है, अल्लाह उसके लिए काफी। आज के दर्स यहीं पर खत्म हुआ, आयत नंबर 132। इस पूरी दर्स के ताल्लुक से अगर कोई सवाल हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर एक सवाल है, जैसे अपने तलाक के मसाइल पे बताया, तो अगर शौहर तलाक ना देना चाहे तो बीवी को क्या हक है उससे? वो अगर उनमें नहीं बन रहा है, फिर किसी और रखना चाह रहा है, मतलब वो तलाक दे देना चाह रहा है इनडायरेक्टली, कोई एगो नहीं हकना चाह रहा है, नहीं हकना चाह रहा है। हाँ। देखिए सवाल ये ना कि तलाक के मसले में चाहे कोई मसला हो, मारपीट में हो या इसी तरह तलाक हो, अगर कोई एक तलाक ना दे तो क्या होगा? इसके बारे में कुरान में जिक्र है कि काजी वक्त निकाह को फासिक कर देंगे, है ना। इस्लाम में ऐसा है ही नहीं कि जबरदस्ती किसी को अपने निकाह में रखें। अगर शौहर तैयार नहीं हो रहा कि नहीं हम आपको तलाक नहीं देंगे, जब भी करेंगे नहीं आपसे अलग नहीं होंगे, तो ये मामला काजी के पास जाएगा जो इल्म रखते हैं दीन के, और निकाह को फिक्स कर देंगे, बातें कर देंगे, निकाह टूट गया खत्म। उससे गैर मौजूदगी में भी बुलाया जाएगा, दोनों को बुलाया जाएगा। कैसे होगा? काजी सुनेंगे नहीं दोनों के बाद, काजी को पता चलेगा कि देना नहीं चाह रहा है, वो देना नहीं चाह रहा है, दोनों आएंगे तब तो। हाकिम जज जो होता है वो फैसला कैसे करता है? बगैर जो उसके जो जिम्मेदार केस जो किए रहते हैं उनके बगैर ही फैसला लेता है। हाँ, दोनों की बात सुनेंगे, दोनों सिर्फ इतना भी कह देना कि नहीं हमको रहना नहीं है, तो निकाह फिक्स हो जाएगा। खुला का क्या मसला है सब उसका? लड़की की तरफ से खुला होता है, खुला जो है लड़की का हक है, तलाक लड़का का, लड़का तलाक देगा। तलाक का मसला जानते हैं? खुला लड़की, क्योंकि मान लीजिए अगर लड़की को खुला हक ना दिया जाए तो कोई तो जुल्म करते ही चल जाएगा, वो अलग ही नहीं हो पाएगी, मारेगा पीटेगा, निकाह में भी रखेगा, तो फिर वाला कैसे हो? तो खुला का रास्ता इख्तियार करना। और लेकिन सारी चीज़ों के बारे में जो हदीस है कि अगर शौहर जानबूझ के तलाक दे रहा है, कोई लड़की के अंदर फॉल्ट नहीं है, तो अल्लाह ताला उसको पकड़ेगा। लड़की के बारे में कि अगर कोई लड़की जानबूझकर तलाक ले रही है जबकि शौहर के अंदर कोई किसी की परेशानी नहीं है, तो कल वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, निभाना होगा आपको, ये शौकिया चीज नहीं है, ये खेल खिलौना नहीं है, शादी कर लिए 2 साल रहे फिर अपने शौक से हट गए, नहीं, आपको निभाना होगा रिश्ते को। हाँ, कोई जेन्युइन वजह होना चाहिए कि शौहर बेनमाजी है, शौहर शराबी है, शौहर जुआ खेलता है, शौहर क्या है ऐसी इसके अंदर खामियां हैं, एक बुनियाद होनी चाहिए जेन्युइन हो, झूठ भी ना हो, जैसे आजकल हो रहा है, अफवाह फैलाकर और उसके ताल्लुक से बदगुमानी फैलाकर अलग हो जाओ। तो अल्लाह जानता है, दुनिया ना जाने, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह को मालूम है। आयाम सब वो जैसे कि मान लीजिए बच्चे की किफालत के बारे में आपने बताया, तो अगर मान लीजिए कि हर शौहर और बीवी में अगर ये अलग हो गए, बच्चे माँ के पास है, तो उसकी किफालत की जिम्मेदारी बाप पे होगी? यानी शौहर बीवी जुदा हो गए है ना? हाँ, बच्चे माँ के पास, जुदा मतलब कि तलाक हो गया, तलाक हो गया, तो अब उसकी किफालत जिम्मेदारी किसकी है ना? उसकी किफालत जिम्मेदारी उसके बाप की है, क्योंकि तलाक उसकी माँ से बच्चे से थोड़ा ना। कोर्ट के हुक्म जब हम जिस मुल्क में रहते हैं, अदालत जिसको कहते हैं, वो कस्टडी जिसको भी देते हैं, लेकिन उस बच्चे के नान नफा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? उसके बाप की है, क्योंकि उसकी नस्ल है, उसकी औलाद है, समझा रहे ना? यहाँ तक कि वो लड़का उसकी प्रॉपर्टी में हक भी रखता है, समझ रहे? तो तलाक हो गया है, लेकिन वो लड़का अपने बाप की प्रॉपर्टी में हक रखता है, उसी का तो खून है वो। तलाक उसने अपनी बीवी को दिया, बच्चे को थोड़ा ना दिया, चाहे कोई भी रखे, हक जो जिम्मेदारी नाम नफा की बाप की उस बच्चे के ऊपर है, और बच्चा भी जब बड़ा हो जाए कमाने लगेगा तो उसकी जिम्मेदारी अपने बाप को देती है। समझ दोनों बात समझिए। मतलब भले उसकी माँ की कहीं शादी हो गई अलग, उसके पेरेंट्स से वो ना लेने क्या लगता है, मतलब समझ गया कि हम कि तलाक हो गया, फिर औरत कहीं शादी करे, अब जहाँ शादी की वही रख लिया बच्चे को, ये अपनी कोशिश जारी रखें, वहाँ से कॉल आ जाए कि नहीं आपको देने की जरूरत नहीं देंगे तो बच गई। लेकिन प्रॉपर्टी का ऑप्शन फिर भी खुला है। हाँ, कर सकते हैं। बस वाली है। चलो ऑनलाइन
दर्स के इख्तिताम पे ऐलान किया जाए दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम तुम्हें हक बात कहने हक बात सुनने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा युशरिकून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।